ассалому алайкум дӯстон, бародарон, падарону модарони азиз, хоҳарон ва бародарони гиромӣ. имрӯз шанбе аст, соат ба вақти душанбе 22:00 ва барномаи 60 дақиқа дар меҳмонии шумо ва ман ҳастам Салим Султонзода. умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. дӯстон, ҳамаи шуморо ки ҳоло моро тамошо мекунед ва дар ин эфири мустақим ки ман бо шумо ҳамсӯҳбат ҳастам, барои пайгирӣ карданатон миннатдорӣ мекунам ва даъват мекунам ки дар обуна шудан ва фикру назарҳои худро навиштан кӯтоҳӣ накунед ва моро ҳар ҳафта рӯзи шанбе дар ҳамин соат пайгирӣ кунед. дар ин соат мо мавзӯъҳои мухталиф ки доғи ҷомеа ҳастанд, доғи рӯз ҳастанд, дар бораи он мавзӯъҳо ҳамсӯҳбат мешавем. албатта дар ин барномаи худ мо ҳаракат мекунем меҳмонро дошта бошем ва бо он нафар мисол суҳбати дар бораи ҳамин мавзӯи ҳамин рӯза суҳбати гарм анҷом диҳем. ва барои хубтар гузаштани барнома аз шумо хоҳиш мекунем ки саволҳои худро нависед ва инчунин нависед ки дар бораи кадом мавзӯъҳо бояд мо суҳбат кунем ва киро даъват кунем. албатта ки ин канал ки ҳоло шумо тамошо мекунед, канали Паймон Лайф марбут аст ба Паймони Миллии Тоҷикистон, аммо ин саҳнаи мо, ин минбари мо барои ҳама кушода аст ва ҳама метавонад дар инҷо иштирок кунад ва ҳарфу сухани худро гӯяд. танҳо иродаи шумо тамошобинон ва таклифу пешниҳоди шумо тамошобинон зарур аст ки то шумо пешниҳод кунед ки кадом мавзӯъ ва ба кадом меҳмон мехоҳед суҳбатро мо давом диҳем. хуш, имрӯз дӯстон, барномаи мо ки ҳоло дар хато накунам ду барномаи гузашта низ ин мавзӯъ буд, ин мавзӯи муҳоҷират аст. муҳоҷират ин як дарди миллат, ин як ғами миллат, ин мутаассифона як бемории миллат шудааст ва мо болои ин бисёртар бояд ҳарф занем то ин мушкилӣ рафъ шавад. инро бинед ки дӯстони азиз, агар мо дар бораи мушкилот ҳарф назанем, аз камбудиҳо ҳарф назанем, то мо барои ислоҳи он саъю кӯшиш накунем, касе аз берун омада онро на ислоҳ мекунад ва на он муамморо барои мо гӯшзад мекунад. аз ҳамин сабаб мо ин барнома боз дар бораи муҳоҷират ҳарф мезанем ва инро бинед ки ҳамин хел барномаҳо сабаб мешаванд то ҳамин муҳоҷират, қазияи муҳоҷират, проблеми муҳоҷиратро маҷбур мешавад ки дар сатҳи раисҷумҳур дар паёми солонааш аз он истифода барад, онро яъне ба забон орад ва маҷбур мешавад ки дар бораи ин муаммо ҳозиронро даъват кунад то мушкилӣ ҳал шавад. ва инро бинед ки дӯстон, дар ин паёме ки чанд рӯз пеш дар душанбе садо дод, паёми раисҷумҳур, яъне паёми Эмомалӣ Раҳмонов ва аъзои парлумон ва корпусҳои дипломатӣ ва дигар фаъолони ҷомеаи Тоҷикистон дар баробари дигар мавзӯъҳои муҳим мавзӯе гуфта шуд ки он ҳам босад муҳоҷират аст. то ҳамин вақт, агар ман хато накунам, дар паёмҳои гузашта дар ин сатҳ, яъне раис ҷумҳур дар бораи муҳоҷират ҳарф намезад. агар ҳарф занадам, дар ин назари танқидӣ намекард. аз ҳамин сабаб буд ки хеле аз пайравон дурустраш гӯем, пайравони Амин Раҳмонов ва дигар сиёсатмадорони ки аз ҳукумати Раҳмонов тарафдорӣ мекунанд, онҳо муҳоҷиратро мегӯфтанд як чизи табиӣ аст. тамоми дунё, тамоми кишварҳо муҳоҷиратро доранд, аммо дар ягон ҷо, ягон кишвар, дар ягон роҳбари ягон кишвар ҳоло нагуфта буд ки ин натиҷаи нафси бади мост. яъне Раҳмонов воқеан иқрор шуд ки ин муҳоҷират натиҷаи ҳамон нафсбадии ӯ ва дигар пайравонашу зердастонаш аст. хуш, муҳоҷират якчанд паҳлӯҳо дорад. албатта ки муҳоҷират андаке тарафҳои мусбат ҳам дорад, манфӣ ҳам дорад, лекин манфӣ ва зарараш ба кишвари мо хеле хеле зиёд аст, чунки дар барномаҳои гузашта гуфта будем, муҳоҷират танҳо ба як нафар марбут нест дар Тоҷикистон. мутаассифона дар ҳар як оилаи тоҷик имрӯз, оилаи тоҷикистонӣ, ҳадди ақал як нафар ё ду нафар дар муҳоҷират ҳастанд ва мо мебинем ки падарон ва модарон дар чашматон дар интизори фарзандашон ҳастанд. зано
از شوهرشان سالها دور میگردند و از همه مصیبتشان است که فرزندان بی پدر به وای میرسند و بعضی خانواده را ما شاهد آن هستیم که هم پدر هم مادر در مهاجرت هستند. یعنی این از چی سبب؟ از آن سبب که حکومت تاجیکستان نمیتواند به یک جای کار و حیات شایسته برای مردم تاجیکستان پیشنهاد کند و تکلیف کند که من مرحمت همین جای کار است و عموما در رفع این مشکلی تا امروز حتی حرفی گفته نمیشد و اکنون نه در سطح رئیس جمهور، در سطح شخص اول حکومت این کمبودی، این پرابلم با صدا داد و با عیبداری را هم اعلام کرد که این عیب خودی حکومت است که مهاجران میلیون ها مهاجر داریم و متاسفانه صدها تا هزار تابوت سالانه به تاجیکستان میآید. امروز مهمان ما نیز برادران، یکی از نفری که از با همین موضوع با قضیه مهاجرت خیلی کار کرده است، خیلی از نزدیک شناس است، یک حامی حقوق مهاجران، حامی حقوق و یکی از فعالان پیمان ملی تاجیکستان فرهاد عادینایف هستند. اگر در صدای ما رو شنوند، اکا فراز سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه امروزی ما. برنامه ما 60 دقیقه نام دارد و موضوع امروزی من و شما درباره مهاجرت است. مرحمت صدای ما رو شنیده باشید، پاسخ دهید. سلام علیکم سلیم جان، سلام و درود تماشابینان محترم. بله صداتون خوب میشنوم، بفرمایید. خیلی خوب، خیلی خرسندیم که شما امروز تکلیف ما رو قبول کردید و مهمان امروزی ما شدید. موضوعی که من شما امروز میخواهم حرف زنم خیلی یک موضوعی هم داغ است، هم موضوعی دردناک است و شما که در این مسئله، در این قضیه، در این موضوع بی‌واسطه همچون یک نفری که از حامی حقوق نام برید، یعنی از حقوق انسان، حقوق مهاجران دفاع میکنید و میخواستم در امروز درباره شما با شما در همین موضوع صحبت کنم. حالا سوال اولین من چنین است که حکومت تاجیکستان سطح مهاجرت را، یعنی شماره مهاجرت را در عموم اعلان نمیکند که همین قدر رسما مهاجر دارد تاجیکستان، اما اینا بینید که ما خواهیم نخواهیم، یعنی این سند است. وقتی که یک نفر از تاجیکستان بیرون می شود و او در همون شناسنامه‌اش مهر میزند، یعنی او در از قید سرحدبانا میگذرد که او ترک وطن کرد و حکومت تاجیکستان تا امروز یک شماره انیق نگفته است. در تخمین ها، در حرف ها میگه 200,000 300,000، بعضی جاها مختلف شماره ها صدا میده، اما جانب دیگر فرضاً یکی از میزبان های مهاجرت فدراسیون روسیه آن را به میلیون ها میبرند. اما از نظر شما ما تاجیکان چقدر مهاجر داریم در عموم، نه فقط در روسیه؟ بله سلامت باشید در روسیه، در قزاقستان، در دیگر کشورها. بله بخشید عذر. بله ببینید، در تاجیکستان یک سازمان است، سازمان بین المللی مهاجرت که از سال 93 این جانب شروع میکند. البته این یک بخشی از سازمان اون هست و در من همین چند پیش یک نظر کردم در گزارشاش که آیا یکی از سازمان‌های بین المللی که در تاجیکستان فعالیت میکند شماره مهاجران را از تاجیکستان را چند کم حسابد. با تخمین حسابی این سازمان، شهروندان تاجیکستان حداقل 20 سال اخیر، یعنی 12 ساله پی هم مهاجرت میکنن، مهاجرتی همه وقتی دارن، یعنی خیلی یک صفر بزرگ است. زیاده از 10% میگه زیاده از 10% تاجیکستان، 10% تاجیکستان همه وقت در مهاجرت است. یعنی سالانه پورا این که نه که موسمی. پیش مثال تاجیکان موسمی مهاجرت میکردن، موسمی کار میرفتن روسیه، برمیگشتن یا کدام کشورهای دیگه، ولی حالا وضعیت تغییر کرده است. ما داریم مهاجرتی همه وقته داریم. حداقل 10% تاجیکستان بیرون از تاجیکستان فعالیت و کار و زندگی میکند همه سالا. خب یعنی 1,000,000 تاجیک، نه 1,000,000 بیشتر از 1,000,000 1,000,000 دایم در بیرون است. دایم در
بیرون و مهاجرت کاری، منظورشون فقط مهاجرت بله کاری است و فقط روسیه. بله. این اموری است که فقط آها درباره روسیه رفته است. درباره قزاقستان و ترکیه و فهمیدم. دیگر کشورهایی که هجرت میکنن اصلا من روز گپ گفتم که نیفتم، چون دیگر کشورها اولش که شمارشون کم است و دقیقا حساب نمیکنن شهروندای تاجیکستان را و بیشتر شهروندای دیگر کشورها را حساب میکنن. ولی روسیه نظر به دیگرها حساب کتاب میکند. روسیه سال همین سال 6 ماه اول رو حساب کرده است. در 6 ماه اول در روسیه حدود 5.5 میلیون مهاجر کاری بوده است در عموم. از این 6 ماه اول، در 6 ماه اولی 2023 1,280,000 شهروند تاجیکستان الکی در روسیه خود را ثبت نام کرده است. شما نقض میدونید که در روسیه ما شهروندایی داریم که تاجیکستانیانی هستند که شهروندی روسیه را گرفتن و عددی اونها هم کم نیست. من عددشون تخمین 1 میلیون میگم، ولی رسما خب 650 تا 680 هزار میگن. ولی من میگم که حدی اقل در 10 سال اخیر حدود 1 میلیون بیشتر شهروندای تاجیکستان شهروندی روسیه هم شدن. بنابراین اون تجربه زندگی که من خودم در روسیه داشتم، یعنی حدود 20 سال زیاد، از سال 99 این جانب حدود 2 میلیون زیاد شهروندان تاجیکستان در روسیه کار و فعالیت میکنن، زندگی میکنن. از این 1.5 میلیون همه ساله میرفته می اومدگی هستند. یعنی حدود روسیه تا آخر سال 1,600,000 1,650,000 میگد. ولی متاسفانه تا حال من از حکومتداران تاجیکستان یکم صفر دقیق نشنیدم. حدود 600-650,000 اقرار میشوند، از اون زیاد باری هم اقرار نشدن. من چیزی رو نمیفهمم این است که چرا باید ما آشکار نگوییم که ما 1.5 یا 2 میلیون مهاجر داریم. این چی کمبودی میاره به تاجیکستان؟ اصلا هیچ. در یک نشست رئیس جمهوری روسیه میگه تاجیکا 2 میلیون در روسیه زندگی کار و فعالیت میکنن. رئیس جمهوری تاجیکستان میگه نه 600,000 هم دیگه استودنتن، خب توریستن فلان بیمدان. خب یک دروغ میگن که به حقیقت تماما راست نمیآید. من عدد مهاجران تاجیک رو از 2 میلیون بیش در روسیه میدونم و حدود 200,000 دیگر مهاجران مجبوری هستند که به دیگر کشورها ترک زندگی کردگیان، یعنی تاجیکستان رو ترک کردن برای زندگی دائمی. برای مثال به ترکیه، قزاقستان، کشورهای عربی، حتی ما وقتهای اخیر مشاهده میکنیم که به امریکا هم خیلی اویله ها سفری، چون کشورهای دور هستن مردم حرکت میکند که اونجا دائمی برود برای زندگی. همین است اینجا. خب فهمو خیلی خوب. یعنی حاضر از گفت شما حداقل 1,200,000 ما مهاجر در روسیه داریم. ولی فقط هر درباره روسیه رفته شده و این اینها امور 6 ماه سلیم جان، این امور 6 ماهه اولی روسیه است. مقامات روسیه بله رسما بله 1,280,000 به قید گرفتن. بله. یعنی حالا ما شما خوب میدونیم اکثر ما مثال مهاجرات در مهاجرت بودیم، نان و نمکش را خوردیم، میدونیم که در آنجا ما مهاجران داریم که در قید هستند، یعنی همچنین پتنت میگیرن، مهاجر مهنتی هستند و مهاجران هستند که یعنی هر 3 ماه سرحد را عبور میکنن. اونها همچون مهاجر مهنتی در قید نیستند و میتوان گفت اینها برابر همین مهاجرای مهنتی در قید گرفته هستند. از این لحاظ از حرف کارشناسان که 3 میلیون تاجیک در مهاجرت است، یعنی این با تخمین درست می آید و منطق درست می گیرد. حالا اینو ببینید اکا، حالا ما همین تاجیکا مردم ما در گذشته می رفتیم 6 ماه، مثلا برادرها و مثلا عمکی‌ها ما می دونستیم که همین 6 ماه می رفتن می آمدن، خاطر جمع بود می گشتن، یا مثلا 4 ماه می رفتن می آمدن، زمستان خانه شون بود و همانا هم از مجبوری نمی رفتن، می خواستن خیلی کمتر پول زیادی کار کنند و مثلا زندگیشون رو بهتر کنند. حالا دیگر مردم نه تنها 6 ماه بلکه 1 سال 2 سال میگردد. دیگر سبب چی شده؟ نمیآید 6 ماه خانه‌اش.
یعنی چی تغییر خورد در همین مثال گیریم 20 سال اول و حاضر؟ نسل گذشته 6 ماه میرفت، نسل امروز یک سال 2 سال میگردد. سبب در چی است؟ این سلیم جان عاملش یک نیست، یک نمیتوند یک چی باشد. هم این عامل اقتصادی دارد و اجتماعی دارد و سیاسی هم دارد. ما باید همه همین اسپکت های این مشکلی رو در نظر بگیریم. برای من مشکل اساسیش مشکل اقتصادی است. البته که اقتصادیات مردم تاجیکستان خیلی پایین رفته است. برای چی؟ برای مثال اگر ما 20 سال پیش بگیم، سال 98 وقتی که جنگ شهروندی تمام شد، تو ما تاجیکا حدود 5 میلیون بودیم. در این 20 سال اخیر ما حدود 10 میلیون شدیم. این 10 میلیون البته با زیاد شدن اهالی اویله ها سطح زندگیشون پست رفت، پایین رفت. طلبات اویله، طلبات اجتماعی زیاد شد و اقتصادی اون نانورایی که بدن، یعنی اون نفری که کار میکردن، البته اقتصادشون پایان رفت. برای چی؟ یک نفر پیشتر مثال اگر میرفت روسیه در 3 ماهی همون موسمی کار، یعنی گرمی کار تابستان کار میکرد، برای مثال کار میکرد $1000 یا که $2000 می اومد، اون $2000 تا بهار آینده براش میرسید. ولی حالا هم اویلش بزرگ شد، هم اقتصاد پایان رفت، محصولات قیمت شده است. دیگر اون $2000 که پیشتر در روسیه کار میکرد و البته بود جمع میکرد برای ذخیره کردنش و زندگیش در تاجیکستان برای 6 ماه یا 7 ماهی بعد، البته دیگه اون نمیرسد. اون مجبور است که اولش که باید 3-4 هزار دلار با کمیش جمع کند که بعد بتواند 6 ماه 7 ماه دیگه در تاجیکستان زندگیش پیش برود. طرف دیگه ببینیم اون نمیتواند که در این یک مدت کوتاه این مبلغ را کار کند. برای چی؟ چون در روسیه هم اقتصاد پایان رفته است. در روسیه که کورسی دلار به روسی خیلی پایان رفته است. یعنی حالا اگر پیشتر بگیریم $100 3000 روبلی روسی میشد، حالا 10,000 روبلی روسی شده است. یعنی که یه نفری که پیش 50,000 روبل معاش میگرفت در ماه، به دلار اون از $1,500 بالا میشید، همون معاش یک ماهش. خب قسمتش هم مصرف میکرد ولی حداقل نصف معاشش میرسید. حالا چی؟ حالا اگر که اون 50,000 نه 60,000 70,000 هم اویلی معاش بگیرد، معاش اون نمیرسد. چون نرخ پیشتر پتنت نبود اصلا، بعد پتنت پیدا شد. خب پیشتر پتنت 4,000 روبلی روسی بود، حالا 10,000 روبلی روسی شده است. یعنی خیلی عامل های است که با اقتصاد یک مهاجر تاثیر میرساند و یک مهاجر کار کردنش، پول کار کردنش، مبلغ جمع کردنش بسیار مشکل شده است. از این است که مهاجران ما دیگه مهاجران موسمی نیستند و مهاجرین دائمی هستند. شما در این شبکه‌های اجتماعی هزارها نوارها میبینید که مهاجران، نمیدونم در کانال های اینستاگرام فیسبوک خود از کار و فعالیت خود میگذارند که در سرما، در هوای خنک، در برف باران کار میکنند و اونم در کارهای مشکلی. من همین چند روز پیش چند نوار دیدم که در شبکه‌های اجتماعی چرخ میزد. مهاجران تاجیک در بلندی کار میکنن، در آشیانهای بالا، برف است، شمال خنک است، هوا خیلی سرد است. احتمال دارد که در روسیه در منطقه سیبیر کار فعالیت میکنن، یعنی خیلی هوا سرد است، 20 درجه خنک است، ولی اونا در همین هوای خنک در بیرون کار میکنن. خب نظرهای خود را در مسئله پول، در مسئله که طلباتایی که اویلهشان از اونا طلب دارن صحبت میکردن. یعنی خیلی دردناک است وقتی که میبینید مهاجر حالا در چی عذابا هست. ما مهاجرای تاجیک را، شما صدام هست؟
بله بله است. مهاجرت تاجیک را، مهاجران تاجیک را شما مهاجرای مجبوری میحسابید یا نه؟ یعنی آنها با خواهش خودشان میرن یا آنها مجبور هستند به مهاجرت روند؟ ما تاجیکان مجبوریم به مهاجرت رویم، شرایط مجبور میکند، یا اینکه ما از دیگر سبب ها مهاجرت میکنیم؟ ببینید ما اگر که واقعیت رو ببینیم، واقعیت این است که مهاجرانی که با خواهش یعنی که مجبوری نیستن، خب برای یک خواندن، نمیدونم سطح تجربه کاری خود رو بلند کردن یا بیزنس میروند، برای تجارت میروند، عمرشون خیلی پست است. 90% تاجیکانی که مهاجرند اینو مهاجری مجبوری هستند، از مجبوری میروند. یعنی اونا اگر که کمترین شرایط کار رو در تاجیکستان داشته باشند نمیروند مهاجرت کاری، اونا مجبورند که روند در روسیه، در نمیدونم کشورهای دیگر کار و فعالیت کنن. من همین وقتهای اخیر یک چیز رو مشاهده کردم سلیم جان، چون اکثر برادران که در هجرتن این را نقض میبینن. ما شما در یکی از کشورهای پیشرفته ترین دنیا زندگی میکنیم. شما در فرانسه، من در آلمان، بعضی برادر رو در دیگر کشورهای پیشرفته زندگی میکنیم. حتی برداشت و نظری مردم محلی، خب حکومت های محلی، سیاست حکومت ها نظر به مهاجرت همین سال گذشته و این سال دیگر شده. سال 2022-23 کلا سیاست مهاجرت چی در اروپا است، چی در امریکا است، چی در کشورهای پیشرفته دنیا دیگر شد. ما حالا نگیریم روسیه را، اون یک سال اخیر از روی مشاهده های من اون بدبینی، نفرت، اون البته صنعی در روسیه صنعی ساختن با طریق تلویزیوناشون، خب شبکه‌های اجتماعیشون، تلگرام کانالاشون مردم رو به درجه با مهاجر بدبینی دعوت کردن که سطحش در روسیه خیلی بالا است. ولی در همین کشورهای آزاد هم اگر ببینید سطح مهاجر بدبینی خیلی بالا رفته است. یعنی دیگر از مهاجر خوش ندارن، چی اون مهاجر کاری است، چی اون مهاجر مجبوری سیاسی است یا کدام چیز دیگر. چرا؟ چون در عموم فضا در دنیا به یک شکل اومد رسید که مردم محلی از مهاجر دلگیر شدن. این جنگ هایی که در کشورها می رود، این مشکلی های اقتصادی که کشورهای درجه سیوم مثل تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه دارند، همه این سبب شده است که مردم محلی که یک زندگی خوب داشتن و خوب میخواهند از بسیار شدن مهاجر، از مهاجر دلگیر شدن. البته که این دیگر فضا رو دیگر میکند. بسیار من میخواهم که تاجیکانی ما، تاجیکستانی های ما در کشور خودمون باشن. یگام کشور، حتی همین کشور پیشرفته هم سلیم جان، ما رو خوش ندارد. هر کس در وطن خودش است صاحب وطن، هر کس در خانه خودش است دوست داشتنی، نه اینکه در کشوری، در ملک بیگانه. بگذار این کشورها کشورهای پیشرفته باشن، باشن، ولی ما در اینجا در عذابیم. اکای فراد، حالا به این موضوع برمیگردیم. این نقطه رو نگاه دارید. این موضوع رو خود برمیگردیم. اینا ببینید که ما آهسته آهسته به آنجا رسیدیم که تاجیکان ما، یعنی ما تاجیکان از مجبوری مهاجرت میرویم. یعنی حالا شما سببش گفتید که در تاجیکستان ما نمیتوانیم همون طلبات شخصی خود را قانع کنیم، یعنی همون از جهت اجتماعی اقتصادی نمیتوانیم خودمون را قانع کنیم. اگرچه آنجا وطن ما هست، خانه ما هست، مثال ملک میراثی پدر و بابا کلان، همون خاک و زمین خود ما هست، اما ما نمیتوانیم در همونجا یک زندگی که برای ما در کار است، با یک انسان عادی باید زندگی کند، نمیتواند همونجا زندگی کرده. از همین سبب میلیون ها میروند مهاجرت، هزارها میروند شهروندی دیگر کشور را میگیرند و این چرا انا کنید که سبب این همه بدبختی ملت که مهاجرت رفت، یعنی همین یک وبا، هم مهاجرت برای ما ملت همچین یک وبا چسبیده گرفت. سببش در چیست است؟
چرا ما در تاجیکستان نمیتوانیم زندگی کرده؟ چرا تاجیک زن و فرزندش را میپرتاید سالانه در مهاجرت میگردد؟ سببش در چیست؟ راست دیگه سبب اصلیش را همین در پیامی سالونش نمیدونم میشه این رو پیام گفت یا نه، ولی رئیس جمهور خیلی خوب درک کرد که همش از نفسی بد شکم کلانای همین حکومت است. البته خیلی واضح گفتن. ببینید اگر که کشوری مثل تاجیکستان یک رئیس جمهور یک حکومت خوب می داشت، یک حکومت مردمی می داشت، حداقل اجازه میداد، یعنی شرایط مهیا میکرد که مردم خودش جای کار حکومت وظیفه دار نیست که جای کار برای ما کارخانه و زواد و نمیدونم فابریکه بسازد. حکومت وظیفه دار است که شرایط مهیا کند، یعنی یک اندازه‌سپاری معین، همین سطح کروپسیا را به پایان ترین، یعنی خیلی کم آورده رساندن و همین بیروکراتی حکومتی را خیلی کم کردن، یعنی شرایط مناپولیا را برهم زدن. کلا مناپولیا باید از بین رود، تجارت آزاد موندن، یعنی یک تاجر بتواند بخواهد که یک محصولات رو برود از خارج وارد کند، یا که اون را حرکت کند که در داخل این محصولات رو استحصال کند که به فروشنده بیارد. این همش جای کار پیدا میکند. این از سبب اساسی که بله، حالا ما همین نوار را داریم. بچه تکنیکا اگر امکانیت باشد همون نوار رحمانوف را میمانده دست از پیام، اونه که سبب اساسی مهاجرت را اعلام کرد. ما شرایط چونین فضا مهیا کنیم که هر یک فرد جامعه ما خودش از سمریالیزاسیا کند. چی هنری دارد، چی کسب آن دانش و ملکه و وی دارد کند، بیکار نگردد، نه در کوچه، نه در بازار، نه در دیگر جا. هنر داشته باشه وی میکنه. اینا من برای آن پایانتر میستم، اینا برای آن گفته ایستادم که من شرایط شخصم، شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجر را در خارج کشور نقض بدانم. برای ما شما عیب نیست. نه اینکه مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجیک در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما نگناه داریم. من دیگر شدم مشکلات صدها نفر از حساب مهاجرات، صدها زیادتر اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چونکه ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد، نفسی بدی خود را داریم. مرحمت، یعنی میگوید که ما در اول حرفش میگوید که سمریالیزاسیا کنم هر یک نفر تاجیک. اینو ببینید، اگر تاجیک یک نفر خواهد در کشور سمریالیزاسیا کند، او با بالای اون 100 بلا میارند. در تاجیکستان فقط یک عائله میتواند سمریالیزاسیا کرده و او خودش رو کرده ایستاد و در نتیجه سمریالیزاسیا میلیون ها نفر به درود چی سرسان و سرگردان در مهاجرت قرار دارند. من مرحمت، اقرار مرحمت، نظر شما به این گفته های امام رحمان؟ خیلی باور کنید در همین سوالی که شما داده همش همین رئیس جمهور خودش گفت، با خودشون همش اقرار شدن که خودشون. ببینید اگر که ما بگیم که برای یک شخصی موفق، یعنی یک نفری که توانسته در تاجیکستان خود رو با شکل پره
نشان داد که توانایی خود رو، یعنی چی هنر دارد نشان داده باشن، میتونیم بگیم که این زید سعید بود. آقای زید هم تاجری خوب بودند، هم اقتصادچی خوب بودند، هم استحصال کننده خوب بودند، همه کشیسته‌های خوبی یک انسانی موفق در تاجیکستان داشت. حالا زید سعید کجا است؟ 10 سال زیاد میشد که زید سعیدов در زندان است. کی او را زندان کرد؟ آقای رحمانوف. از این طرف میاد این هم از یک سپکتاکل است، یک بازی های است که حدودی 30 سال شد رحمانوف گل میزند، مردم تاجیک فریب میکند. تا که دیگر همه میداند که همه مشکلی اساسی رحمانوف و عائله رحمانوف است، کسی دیگر نیست. اگر رحمانوف کروپسیا نخواهد در کشور ما کروپسیا نمیشود، کروپسیا از بین میرود. خودش کرپشنری اساسی که خودش هست، فسادکاری اساسی دیگه خودش که هست دیگه، البته که دیگه اون سطح پایانی هم از زمان ریشه از بالا بس میگه، هر کجای نروی میگن ریشه آب از بالا لای است، آب از بالا لای است. درخت خب از ریشهش نمیپوسد، از بالا میپوسد میاد دیگر. وقتی که پوسید اومد شاخه‌هاش چی میمونه؟ ریشه که پوسید است دیگه، شاخه‌های خاک باقی در کار. ما باید این حکومت بخوایم که مهاجرت کم باشد، ما بخوایم که سطح زندگی ما خوب باشد، ما باید که اول رحمانوف حکومت رحمانوف نیست کنیم، نه اینکه این مشکلی این را در مردم نمیدونم در تاجران یا در حکومت که نمیتوند زواد و فابریکه بسازد. نه، حکومت همون است که میدزدد، فریب میکند. 20 سال زیاد شد، حرف فقط یک چیز است، گویا که طرز صحبت میکنه گویا که فقط رحمانوف در تاجیکستان کار میکند تمام، دیگر یگام نهاد کار نمیکند یگام. پس این خیلی که هست سبب اساسی همه مشکل هم همین رحمانوف خودش است. این پرزیدنت است که نمیموند تاجر موفق شوند. 10 سال پیش زید سعیدوف زندانی شد، این سال این دیرکتوری مؤسسه ابن سینا، این یکی از تاجرای موفق، بخشش باشد نامشون فراموش کردم، عبدالخلیل خلیلزاد بود. بله این هم یکی از امین تاجرای موفقی که خب خیلی با حکومت نزدیک بود، با شخصیت های اولی کلیدی حکومت چیش خیز داشت، رابطه خوب داشت، یعنی همه میشناختنش، همه اون انسان رو یک انسانی موفق، یک تاجری موفق قبول داشت. ولی اونا بردن برای یک 4 حرفی که درباره زندگی خودش نوشته است برده است محکم کرده است. شما وقتی که در تاجیکستان تاجر رو زندانی کنید، استحصال کننده را زندانی کنید، نویسنده را زندانی کنید، ژورنالیست را زندانی کنید، بلاگر را زندانی کنید، کی کار کند، کی فعالیت کند؟ همون چهار خش و تبار خودتون، کی باید کار و زندگی کند، کی باید فعالیت کند؟ شما همین کی در تاجیکستان کار کرده است خوب میداند. شما یک کارخانه خرد بکشید، یکم نفری که میاد این انداز میاد، برق تاجیک میاد، خب سب اینستانس میاد، میدونم یک چند نهادهای هستن که نامشون هم گرفتن مشکل است، اونا همه پورا گیرندن. از همه اون باید اجازت نامه داشته باشی. تاجیکستان درد میاد با خودش از تو مبلغ طلب میکنند. خب این نلاک جای خودش، برق جای خودش. مشکلی در این است که اگر تو پول برق پر سپاریم، تو باید که اضافگی باید که همچون فساد پورا بودی. ولی اگر تو پورا نتی، این پولی که پولی برق میتی چی میتی فایده ندارد. یک روز می برق کشته شده است، یک روز می سیم چوب غلطیده است، یک روز می سیم کنده است. یعنی هر روز براتون یک بلایی را به سرتون میارن، شما را مجبور میکنن که برای کروپسیونی با اونها پورا بودید. نلاکش هم همین خیلی است. تو تمام اندازه رو میسپارید، دول ما کجاست؟ اون بود دوله گیرنده دارد. هر یک من فعالیت تجربه کار در تاجیکستان دارم، این خوب میدونم. من تاجرایی که در تاجیکستان کار میکنن خوب اونو رو درک میکنم، تاجران رو خوب درک میکنم. مشکلی اساسی ما در حکومت است، نه در مردم. اگر همین حکومت اجازه بدهد
ببینید همین یگم در شما ما و شما در کشورهای پیشرفته دنیا زندگی میکنیم، در همینجا یگم کارخانه دولتی شما میبینید در فرانسه، من در آلمان ندیدم، همه کارخانه شخصی هم. تاجر یکی یک نفر کار میکند، زواد میسازد، فابریکه میسازد، کار میکند، بیشترین کار میکند که همون اندازش سری وقت میسپرد، خلاص تمام دیگه کار نمیکند. حاضر همینجا اکوی فراد یک چی به خاطرم آمد. در همین فرانسه اول وقتی که سندار هم را به دستم گرفتم و اجازت کار پیدا کردم، با همین در خیلی که در تاجیکستان همین شغل اهالی هست، مثل همینجا یک اداره هست در فرانسه میگن پلی امپلا، یعنی جایی با کار تامین کردن. اونجا رفتم، از قید گذشتم، با آنها سوال میتونن کسب چی است، کار چی است، در کدام ساحه کار کردن میخوای، خواندن میخوای، نمیخوای، خلاص همه طرف میپرسن. بعد گفتن در آخر گفتن یگان سوال داری؟ من گفتم یک سوال دارم، سوال نه یک خواهش. گفتن لبا. من گفتم من میخواهم در سکتور دولتی کار کنم، یعنی در شرکت های دولتی کار کنم. من گفتم همین حرفا. بعد اون نفری که مرا با من صحبت میکرد خندید، گفت چرا؟ من گفتم من از تاجیکستان آمدم، من میدونم که شرکت های خصوصی کاری دراز مدت داده نمیتوانند، یعنی او کارخانه در آینده یا فساد، یا از نتیجه فساد یا بانکرات میشود، یا پوشیده میشود، یا صاحبکار به یگان کار گرفتار میشود، خلاص او کارگر در کوچه میماند. من همین تجربه را نمیخوام که در همین فرانسه اثرم گذرانم، برای میخوام در کارخانه دولتی کار کنم، کارم استابیل نباشه. بعد این نفر مسئولی که با کار تامین میکرد گفت که اکثر کارخانه هایی که ما با کارگر رو تامین میکنن، کارگر در سکتور خصوصی هستند، یا اون که 50% سکتور خصوصی، 50% سهم حکومت است. و تو نمیتوانی یگان کارخانه غیر از مثال همین بیمارخانه و بانلیسه و منین دیگر رو یگان کارخانه پیدا کنی که 100% دولتی باشد. دولتی فقط اداره ها هستند، تمام. دیگر تمام کارخانه در سکتور خصوصی هستند. حالا با همین حرفای شما که اگر ما خواهیم که کارگر با کار تامین باشد، یعنی جای کار باشد، یعنی ما باید همون تاجران، صاحبکاران پوره یک شرایط داشته باشند که جای کار خود تامین کنند. تاجیکستان همین شرایط را در عموم منطقه از نگاه جغرافی دارد. مردم مهنتکش و صاحب معرفت و صاحب علم داریم، یعنی ما میتوانیم در خود ما همون کار را کنیم، اما از سببی که صاحب کار را مونوپولی و فساد از زمین گریبانش قطع بدید و بوغی کرده میکشد، مردم مجبورا مهاجرت میروند. در بین مهاجران فرضاً ما میدونیم که نفرایی هستند که با معلومات عالی به مهاجرت میروند. نمیخواد. حالا در سالهای اخیر ما دیدیم که خیلی از تاجیکان در کشورهای اروپا، در کشورهای لب بالتیک، در پولند، در انگلیا نیز به مهاجرت آمده ایستادن. همین خیلی است. درباره اینها شما یگان آمار دارید؟ بله سلیم جان، متاسفانه آماری معین نیست، وجود ندارد، چون کشورهای بالتیک یا کشور اروپایی اصلا غیر از روسیه من دیگر کشور ندیدم که همین مهاجری کاری همه ساله می آمدگیش را ثبت نام کند و حساب کند که از تاجیکستان یا از کدام کشور چند نفر برای ما برای کار آمده است. ولی در عموم میدونند که 2 میلیون 3 میلیون با کارگر نیاز دارند، همون قدر کوتای کاری جدا میکنند و هر کسی از کشوری میخواهد با ویزای کاری یا با شکل‌های دیگر میان کار و فعالیت میکنند میروند. متاسفانه تاجیکان ما وقتهای اخیر از اون سببی که در روسیه جنگ است و یک شرایطی کار مشکل تر شده است، وضع اقتصادی پایین رفته است، مجبورند که با دیگر کشورهایی که برای اون کار در اونجا ویزا و این حجت‌های زیادتی لازم است، مجبورند که به اونجاها کار و سفر کنند. از طرف دیگر این خوب است که جهان بینیشون وسیع میشد، غیر از روسیه میبینند که یک مهاجری کاری
با اون نظرداشتی که مهاجر است حقوقهای خود رو دارد، اون به حقوقی که در روسیه است مثل اون نیست. یعنی خیلی من متاسفم که تاجیکان ما دنیا رو با همین مهاجرت میشناسن، با آمدن کار میشناسن، نه اینکه با برای مثال توریسم یا که یک شکل دیگر از مجبورن میآین و با این کشورها آشنا میشوند. من یک نقطه اساسی را میخوام سلیم جان در اینجا با شما صحبت کنیم که نقطه اساسی که مهاجران ما آسیب پذیر شدند، خیلی آسیب پذیر شدند البته در روسیه. همین سال این جنگ روسیه و اوکراین است. در این جنگ متاسفانه مهاجران ما هم با هر راه به جنگ دعوت شدند. خب با راهی دعوت به کار مبلغ زیاد، معاش خوب، با هر نمود، با فریب. البته من اکثر اون نفرانی که یک تحقیقات گذراندیم، اکثر اون نفرانی که رفتن از طرف روسیه در جنگ ضد اوکراین اشتراک کردن این اختیاریان، خیلی عددی کمش است که فریب خوردن، با فریب مثال کدام شرطنامه را امضا کردن، خیلی عددشون کم است، ولی اکثریت با مبلغ معاش خوب، وعده معاش خوب رفتن و معاش خوب هم میگیرند. ولی متاسفانه جنگ است، تلفات مخمول میبینیم. برای مثال همین در همین صحبتشون رئیس جمهور گفت که از روسیه مهاجرای مهنتی صدها تابوت میارن. این صرف دروغ است، این دروغ محض است. سالانه 1000 تا 1200 300 مرده شهروند تاجیکستان به تاجیکستان برگردانده میشد. سال 2023 استثنا نبود ولی که زیادی بود و حدود 100 نفر زیاد در همین سال 2023 در جنگ تلفات یافتن گذاشتن و اونها هم اضافه بر اون 1000 نفری که سالانه تابوتشون به تاجیکستان برده میشد زمین او شدن. ما سالانه هزارها خانواده را داریم که خیلی به مصیبت گرفتار میشن. یک نفر میاد به مهاجرت کار میکند، برای 4 تنگه پول کار کردن برای قوت لایمود برای فرزنداش، ولی در اینجا از دنیا میگذرد، تابوتی اون رو میبرند. اون خانواده دیگر بدبخت میشوند، بیچاره ها بر زمین که نانورشون از بین میرود باز قرضدار هم میشوند، مصیبت بالاشون میاد. خیلی مصیبت سنگین است که یک نفر در هجرت از دنیا میرود. خداوند طوری کند که این مهاجران ما را حفظ کند. خداوند طرزی خدای کند که مهاجران ما زنده و سلامت بر پیش فرزنداشون بر بگردند. آمین آمین. اینا ببینید که اکافرات حکومت تاجیکستان در برای مخصوص برای همین مهاجران مهنتی حتی خدمات هم تشکیل کردن است. همین خیلی وزارت مهنت داریم و خدمات مهاجرت داریم. خدمات مهنت و مهنت داریم، نه وزارت، خدمات است. این هم یک شاخه حکومت است، مثل وزارت است، مثل کمیته است. یعنی اینو ببینید که ما داریم وزارت مهنت و شغل اهالی. خیلی یک وزارت. این طرف با ما داریم خدمات مهاجرت که با مهاجران سر کار داره. در آخر یک همین وزارت مهنت هم با کره جنوبی میخواست شرطنامه بست آماده کرده شده برای شرطنامه بستن که آینده مهاجران را به کره جنوبی روان کند. پیش از این میخواست به قطر روان کند، به امارات متحده عرب روان کند، به دبی. خلاص هر جایی که میتواند میخواهد یک مهاجر روان کند. اما در برابر روان کردن مهاجر، حقوق آن مهاجر را برای حمایت کردن هیچ کاری نمیکند حکومت تاجیکستان. ما ندیدیم در یگان جایی که یگان کنسولگری یا سفارتخانه برای حمایت کردن حقوق مهاجران یگان کار کرده باشد. در بعضا حالها میکند همون اگر زیر فشار جامعه قرار گرفته باشد. همین خیلی نیست؟ شما خودتون در روسیه بودید، از همین چیزا آگاه هستید. ببینید سلیم جان، من اون تجربه کاری که در روسیه داشتم
در 99% حالت‌هایی که حتی رسانه‌ای میشید فرض کردیم مشکلی کدام مهاجر رسانه‌ای میشید و سفارت هم تلاش میکرد بر اونو کمک کند، من راستی گپ کمک اونو رو یک کمک هم نمیسابم. برای مثال باید یک بار فکر کنیم که همین در چند سال اخیری که یادمون هست کدام مهاجری کار افتاده رو سفارت کارش رو بون کرده است یا کنسولگری های ما اصلا امکان ندارد. چرا؟ برای مثال سفارت تاجیکستان در مسکو حدود 20-30 نفر کارگر دارد با کنسولگریاش. 90% این کارگران یعنی از 30 کس حداقل 25-26 نفرشون با کارهای دیپلماتی و با کارهای حجت نگاری مشغولند، با کارهای حقوقی که حقوقدانایی که برون و نمیدونم مهاجر کمک حقوقی کنند با یک کار افتاده کمک کنند قریب که نداریم. اگر داریم هم اون از کارمند امنیت است که اون به این کارو دست نمیزنند، برعکس فقط به مهاجران دردسر وارد میکنن، نه اینکه مشکلی ایجاد میکنن ولی مشکلیشون کمک من راستی گپ ندیدم. شاید بسیار فکر کنن که ما مخالفیم به خاطر اون میگیم بگذار حکومت یا که نمیدونم وزارت خدمات مهاجرت اگر با کی چی کمک کرده است. همین چند روز اخیر من یک عکس دیدم که کنسول تاجیکستان در مسکو رفته است صخر و یک جای بازداشتگاه موقتی است که بازداشت شده های به وطن برگشته در اونجا نگاهداری میشوند، از اونا خبرگیری کرده است و خب کدام عضوقواری با اونا برده است به خبر از اون که کنسولگری برای او باید عضوقواری نبرد. کنسولگری باید حجت های اونها را آماده کند که اونها در اونجا با 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه نگهداری نشوند. اگر کنسولگری بخواهد که به اونو کمک کند، هر تاجیکی که با هر بهانه با هر جرم گناهگار شد و اون دپورت شد میتواند بگوید که فقط با یک قرار که ما آماده ایم هر شهروند تاجیکستان که شما بازداشت میکنید برای اون بلیت بخریم، شرطاً سری وقت که شما بازداشت کردید در 2-3 روز به ما مراجعت کنید، ما با اونها بلیت یک طرفشون میخریم. اگر حجت بازگشت ندارن ما با اونها حجت بازگشت به وطن میتیم، اونا رو شما روان کنید و این مهلت خیلی کم میشود و نیاز به کمک خوراکواره به اونها نمیشود. ولی متاسفانه از اون تجربه که تلخی که ما داریم ماها در اونجا شهروندای ما نگهداری میشوند، ماها حجت هاشون را انتظار میشوند. متاسفانه همین است. خب آقا فراد حالا درباره سفارت و کنسولگری و دپورت و این خیلی حرفا گپ زدیم. اکنون ما یک موضوع دیگر همین درباره مهاجرت همین هم میگذاریم دیگر منطقه اروپا. در چند سال اخیر میتوان گفت در یک سال اخیر چند نفر از تاجیکان از اروپا به تاجیکستان استرداد شدن، یعنی حقوقشان یا پایمال شد یا در اونجا پایمال، خلاص نفر که در اروپا بود استرداد شد. شما من میشناسم که همچون یک حامی حقوق در این مسئله نیست خیلی کار میکرد. حالا از فرصت استفاده برده اکنون من از شما گفتنیم مصلحت شما به تاجیکانی که در اروپا قرار دارند، خواه آنها در جستجوی پناهندگی باشند، خواه آنها در مهاجرت مهنتی باشند، خواه دانشجو باشند، در کدام استاتوسی که نباشند آنها در کشورهای اروپایی قرار دارند و شما همچون یک حامی حقوق مصلحت شما با آنها چی است تا آینده آنها به مثل نفرهایی که استرداد شدن یا دپورت شدن تکرار نشود، آنها یک کارشان زندگیشان در همین اروپا دوام دهند. چی کار باید کنند؟ خیلی سوالی سری وقتی داده سلیم جان. راستی گپ من باید که این دو ترمین جدا کنیم، یکی استرداد دیگر دپورت. من نفرانی که استرداد شدن خیلی کم میبینم. چرا استرداد با درخواست تاجیکستان میشود. برای مثال یک نفر از پولند بود
در جستجوی اینترپل بود، اون دپورت استرداد شد به تاجیکستان. یک نفر دیگه شهروند ازبکستان از فرانسه دیدم. در اکثر وقت تاجیکانی ما دپورت میشوند. متاسفانه در چند دپورت اخیری که مثلا این دو سه دپورت اخیری که از اروپا شدند شهروندان تاجیکستان و من شخصا خیلی از نزدیک اونها رو میشناختم و از قضیهشون هم خیلی آگاهی دارم. عیب اساسی از خودشون بود، یعنی خنک نظرانه رفتار کردن در وقتی حجت گذاری است. این شرطی اساسی است، یعنی سبب اساسی این است که خنک نظرانه رفتار کردن. من بسیار از شهروندان تاجیکستان که در اروپا هستند، در کشورهای اروپایی، اگر شما مهاجری سیاسی هستید، یعنی در تاجیکستان کدام مشکلی سیاسی دارید، شما خیلی با حجت‌های خود خیلی خوب اهمیت بدید. هر یک حرفی که در اینترویوتون میگه و اونا خوب اهمیت بدید. اگر که شما ترجمان خوب ندارید و حس میکنید که ترجمان گپای شما رو غلط ترجمه میکنه، یا اینکه اگر ترجمانای شما فارسی زبان است و حجتای شما بیشترش به روسی، بهتر است که طلب کنید که برای شما ترجمان خوب بدید. چون من در همین چند سودهای اخیری که در همین شهروندای تاجیکستان دارن اشتراک کردم و سبب اکثری نفرانی که یعنی رد میگیرن این است که همون ترجمان در روزی دادن اینترویو مشکلیش وقتی نقل میکند خطا ترجمه کرده است و این سبب شده است که اون نفر 2-3 مرتبه سود رو بوی داده است. به خاطر همین باید که ادوکات های تجربه دار گرفت، اگر شما البته مشکل سیاسی دارید. ولی من در 90% اون شهروندان تاجیکستان که از اینجا دپورت میشوند و مشکلی هم ندارند، در اون میبینیم که از دروغ استفاده بردن. بهتر است که شما اگر که مشکلی سیاسی ندارید با راه‌های قانونی بیاید اروپا، برای کار بیاید. همین اگر که تو شما پیشتر اومدید و مشکلی نداشتید و خب نمیخواهید که شما رو دپورت کنند، پس راه‌های قانونی که اروپا برای شما پیشنهاد کرده است، یعنی اون رو اینتگراسیون میگن، شما زبان بیاموزید، در اینجا کسب بیاموزید و خود رو در اینجا اقامه دائمی بگیرید. مردم ما вид на жительство میگن یا که разрешение на временное проживание، همون اقامه دائمی بگیرید و کار و فعالیتتون رو در اینجا دوام بدید. حتی این رو میتوانند اون نفرانی که مشکلات سیاسی دارند اونها هم از این استفاده برند. البته این مشکلات اونها رو حل نمیکند. با نظر داشتی که شما اگر مشکلی سیاسی دارید در تاجیکستان، اگر که اقامه دائمی هم دریافت کردید، شما از اروپا بیرون برآمدن نمیتونید، چون از اروپا بیرون اون اقامه دائمی به شما هیچ کمکی نمیکند. اگر شما در کدام جستجوی پیگیری جستجوی از طرف تاجیکستان هستید، این برای شما مشکلی ایجاد میکند. به خاطر همین باید بسیار در حجت گذاری خود اهمیت داد و کوشش کرد که یک حقوقدان خوب، یعنی یک با ادوکات خود همکاری کرد و حجت‌های خود رو خوب آماده کرد سپارید. حالا اینجا برای من 2 سوال آمده است. یکم سوال: نفری که در جستجوی پناهندگی سیاسی است آیا حق دارد به کنسولگری یا سفارتخانه تاجیکستان مراجعت کند برای ضرور بودن یگان حجت یا یگان شهادتنامه تولد و همین؟ آیا او حق دارد که به اونجا مراجعت کند به سفارتخانه تاجیکستان؟ این درباره نفری که در جستجوی پناهندگی است. ببینید، یک قانون است. اگر که شما رفتید از سفارت، فرض کردیم شما در سایسکاتل بیژنت میگن با روسی، یعنی که حالا پناهجویید، حالا فقط حالا حجت نگرفتید و رفتید تو خواستید که برای خودتون پاسپورت بگیرید. اگر کنسولگری برای شما حجت داد، صدای من هست؟ اوکی فراز، صدای ما رو میشنوید؟
من شما رو خوب دوام کنید. میشنوم. بله شد اگر صدای شما که گم شده بود، نه پرداخت کنید. بله بخشش باشد. اگر که شما حجت های شما برای مثال شما اگر میرید از کنسولگری یا از سفارت پاسپورت میگیرید، این دلیل میشود که شما در تاجیکستان مشکلی ندارد و این دلیل میشود که حکومت اروپا حق پیدا میکند که شما رو دیپورت کند. این یک مسئله. این مسئله رو باید که از مسئله که برای فرزنداتون حجت میگیرید باید جدا کرد. اگر شما وارد سفارت شدید و سفارت برای شما، چون من نمیتونم وارد سفارت شدم، من میتونم بروم در نزد سفارت تظاهرات کنم، خب نمیدونم اعتراض بیان کنم، ولی داخل سفارت شدن حق ندارم، چون من جستجویم، من در جستجوی پناهندگی ام. ولی یه نفری که دارد پناهندگی اونم حقی وارد سفارت ندارد. چرا؟ چون داخل سفارت این خاک تاجیکستان است. یعنی شما برگشتید به تاجیکستان معنا رو دارد. ما باید حقوق ترمین های حقوقی خوب بیاموزیم، بدونیم که ما چیکار میکنیم. ولی اگر برای شما، برای مثال شما صاحب فرزند شدید در اینجا و باید برای فرزندتون شهادت نامه بگیرید، شما شرط نیست که این کار رو حضوری کنید. شما میتوانید با نامه اون موادهای لازمی، یعنی یک شهادت نامه تولد، اونی که شما در کدام کشور در کدام بیمارخانه تولد شد کودک، از اون را میگیرید، از پدرش رو میگیرید، شهروندی بودنش رو، شهروندی تاجیکستان بودن مادرش رو میگیرید. شما باید که شهادت نامه نکاحتون در اون باید همش رو بگذارید، البته کپی هاشون میتونید با شکل نامه به سفارت روان کنید با درخواستی شهادت نامه برای فرزندتون و بگیرید. یعنی که اگر که این بسیار برای شما ضرور است و نمیتوانید، شما میتوانید به یک نفر اجازه بدید، یعنی دویری نسبتید که اون برود برای فرزند شما شهادت نامه بگیرد. حالت ها فرق میکند. برای مثال اگر که سلیم جان پناهنده سیاسی گرفت و اویلش از پشت سلیم جان گرفت، سلیم جان اویلش در تاجیکستان مشکلی نداشت، خب اویله سلیم جان حق دارد برود برای فرزندش شهادت نامه بگیرد. ولی من سلیم جان را خودش توصیه نمیتونم برای رفتن گرفتن شهادت نامه برای فرزندش یا برای خودش پاسپورت، چون این برای سلیم جان مشکلی ایجاد میکنه. من از یک همسایه خودم که در همین اروپا است، از فرانسه دپورت شده است بعد 20 سالی داشتن پناهنده سیاسی، مثال میارم براتون که خودش میرود، از شهروندان روسیه است، میرود از سفارت روسیه در فرانسه پاسپورت میگیرد، چون مشکلات اون سال 2000 بوده است و سال 2004 از سال 2002 این جانب پناهنده سیاسی داشته است تا سال 2022. ولی 2022 اون رو در وقت در خونهش با مشکلی دیگه در خونهش پاسپورت خارجی روسی دریافت میکنن در نام خودش. وقتی سوالش میکنن که تو این پاسپورت رو از کجا گرفتی، میگه که من سفارت گرفتم، فقط همین سبب شد که اون رو به روسیه دپورت کنن. این تجربه هست. این بود که این چه ما از این چیزا باید آگاه باشه. خب آخران سوال آقای فرهاد، چون برنامه ما هم 1 دقیقه زیادتر مانده است، کوتاه‌تر. در حال حاضر این موضوع بزرگ است، اما کوتاه میخوام جوابتون بدم که در حال حاضر سیاست نسبت به مهاجران در اتحاد اروپا تغییر یافته است. در همین حالت مهاجرای تاجیک که علاقه پناهندگی دارند، آنها خودشون رو چی خیل باید خود رو چخیل باید نشان دهند، چخیل باید معامله باشه، زندگیشون چخیل باید باشد که تا با مشکلی گرفتار نشوند. سیاست های اروپا رو میدانید تازه در همه حالت، در همه موضوع حساس به سیاست خودش رو دارد. او دیگر نگاه نمیکند نه با حقوق انسان نه دیگر. در همین حالت شما نظر شما چی است؟ یعنی یک نفری که پناهندگی دارد رفتار و کردارش چگونه باید باشد؟ مرحمت. خیلی درست در قید کردید. این مسئله نیست که در 1-2 دقیقه گفته شود، ولی من حرکت میکنم. ببین سلیم جان، از اون برداشت که من دارم، شهروندان ما تاجیکستان مهاجران در عموم باید جای و مکانی بودشان رو بدانند. یعنی سیاست دولت
در هر مسئله هر خیل است. برای مثال در مسئله افغانستان نظر اینا یک است، در مسئله مشکلی فلسطین با اسرائیل دیگر است. در جای حقوق انسان رو در مد اول میمونن، ولی در جای دیگر حقوق انسان رو پورا پایمال میکنن خودشان همینا. ولی شما اگر میخواهید که مشکلی نداشته باشید، در شما باید بدانید که در کدام کشور اروپایی هستید. برای مثال در آلمان اصلا ضد اسرائیل گپ زدن جنایت است وزیر. خب برای این یک مهاجر میتوند حتی اگر اون پناهنده سیاسی هم باشد، اون پناهندگیش بکار کرده شود و خودش دیپورت کرده شود. برای همین باید شما در اروپا، در اکثر کشورهای اروپایی، بیرق اسرائیل رو باید تحقیر نکنید، کشور اسرائیل رو باید تحقیر نکنید. شما چی نظر درباره اسرائیل دارید جای خودش است، شما اینا میتونید در جای دیگر بگید، ولی در اینجا نه. یعنی ولی اگر قانون‌های شما همین کشور رو باید قانون‌های همین کشور رو باید رعایت کرد. ببینید ما سلیم جان باید ما یک چیزو از هم جدا کنیم. ما اومدیم اروپا، مجبوریم از اینجا اومدیم. نه من از خرسندیم نه اومدم. من هم در تاجیکستان خانواده خیلی خوب دارم، هم در مسکو خونه خوب دارم. من تمام شرایط زندگیم چی در تاجیکستان چی در روسیه خوب بود، ولی من مجبور شدم اومدم اینجا. اگر من امروز قانون گذاری اینجا را به نظر نگیرم، قانوناش رو پایمال کنم، من جزا میتیم. من مجبورم که در بعضی مسئله ها اولویت بگذارم. بودو باشتی خودم در اینجا به خطری خودم برای من اولویت میده. اگر من در ترکیه می بودم البته فکر و نظری من دیگه میشد، من دیگه که گپ میزدم. حالا که من در آلمانم در اروپا هم، من باید دیده و دونسته گپ زنم در کجام و چی گپ میزنم. ولی اون نفرانی که ما ببینید این از دیدگاه سیاسیش بود، یک دقیقه دیگه بخشش بود. ولی من بسیاری برادرانی را میدونم که خب بسیاری مهاجری که پناهندگی دارن و امیدی برگشتی هرچی زودتر به وطن هستند و نمیخواهند خود رو در اینجا، همون کلمه را که جناب رحمانو گفت، ریالیزات کنند، یعنی خود رو در اینجا، بله خود رو در اینجا یافتن، یعنی خود رو در این کشوری که زندگی میکنن بگذار موقتی هم باشد، کسب باید بآموزیم. هر کسبی که نباشد، ما دیگر باید فکر نکنیم که در مسکو من چیکارا بودم، نمیدونم کدام شرکت داشتم، بیزنسمن بودم. شرایط امروزه اروپا همین است که من باید یک کسب در اینجا داشته باشم. هیچی نباشد من اقلا باید راننده باشم، هیچی نباشد من در یک زواد یا فابریکه باید جای کاری دائمی داشته باشم که خودکفا باشم، خود ما بتونم تامین کرده. اگر شما خودکفا باشید، همکاری تو، دوستی تو، همین قضیه عبدالله شمس‌الدین برای ما بهترین است. ببینید اگر که ما تاجیکا برای عبدالله 5 مرتبه تظاهرات کرده باشیم، همکارانش، دوستانش 20 مرتبه کردن. حداقل 15 مرتبه برای عبدالله همکارانش، دوستان آلمانیش تظاهرات انجام دادن. این چی میگه؟ چون عبدالله زیاده از 10 سال کار کرده است و 4 سال آخرش در یک شرکت کار کرده است و عبدالله خیلی یک نفری هنرمند و خودش در همون کارخانه از مثبت نشان داده است. به خاطر همین است شما با تمام داشتن مشکلاتون، با تمام اون برنامه که برای آیندهتون دارید، باید در اروپا که زندگی میکنید خود رو باید در اینجا خودکفا کنید. برای خود اقلا یکم کسبی میانی هم که باید داشته باشید. خیلی خوب، سلامت باشد آقای فرهاد. خیلی صحبت‌های جالب بود، خیلی حرفایی که برای موضوع امروز درکاری بود و مردم باید که میشنیدن شنیده شده از دانشجو. برای این از ما خیلی منت داریم و یک بار دیگر در آخر میگم که خوش آمدید به برنامه ما. متاسفانه وقتی ما به آخر رسید و امیدوارم که در آینده نیز چنین صحبت‌های با همدیگر خواهیم کرد. سلامت باشید آقای فرهاد، خداوند نگهبانتون باشد. انشالله که داریم، ما با شما هستیم. خیلی خوب که شما این برنامه رو راه اندازی کردید سلیم جان، دست
دست نکند و تمام برادرای تکنیکی که این زحمت میکشن این کار رو میکنن تشکر میگویم و تمام بینندگان و خدا کند که همه مهاجران ما رو خداوند در پناه خودش نگهدار باشد. و در آخر یک نقطه را بگیم که به شک سلیم جان همین یک کلمه خوب دارند، گرای یا که هرای، همین گرای اساسی در همین شب و روز برای ما همین مهاجر است. چون ما یک موضوع اساسی را نمیتونیم بخشش باشد، ما زیاده سالانه از 4 تا 8 میلیارد دلار به تاجیکستان مهاجران پول وارد میکنند که این اساس اقتصاد تاجیکستان را میگرداند و وطن ما با اون ظلم و دیکتاتوری که دارد هست و میموند. خدا کنه که ما همه در وطن ببینیم یکدیگر را و در پناه خدا باشد. مهاجری محترم. بله، واقعا سخنهای اکای فرهاد خیلی جان دارد. در امروزه تاجیکستانی که ما داریم و اون استقلالیت چقدره که استقلالیت ما کسی میگه که استقلالیت کامل، کسی میگه که استقلالیت نسبی، چقدره که نباشه، چقدره که اقتصاد نداشته باشیم، حیاتی که در تاجیکستان جوش و خروش است، از دوردستترین دهات تا مرکز پایتخت اون کر و فر همون با فرزندان بای بچه ها منصبداران و وزیران در تمام کار، همون سربازان، قامت راست سربازان، همون خورسندی کودکان، در همین سهم مهاجر هستند. مهاجر خداوند نگهبانت باشد. و در آخر یک نواری کوتاه میمانیم از قهرمانی مهاجر و من با همین با شما خیر مقدم میگم، خیر خوش میکنم و در آخر گفتنیم یک بار دیگر با این کانال ابونه شوید، فکر و نظرهای خود را نویسید. باقی خداوند نگهبانتان. این نوار رو تماشا کنید حتما. Var, já os